한인 이민 역사 약 118년 만에 처음으로 한인 뉴욕시의원 2명이 탄생했습니다. 한인이 뉴욕시의원 선거에서 당선의 영광을 아는 것은 이번이 처음이며 특히 2명이 한꺼번에 당선되면서 뉴욕 한인 사회는 사상 최대의 경사를 맞았습니다. 뉴저지주에서도 최초의 한인 여성 주 하원 의원이 배출되는 쾌거를 이뤘습니다. 뉴욕시의 사상 2번째 흑인 시장이 탄생했고 맨해튼 검사장에 사상 최초로 흑인이 당선됐습니다. Hi, I'm Dr. Easterling from the New York City Health Department. I know some of you are still deciding whether to get the COVID-19 vaccine or not. I hear the concerns at community events, on social media, and even from my own family and friends. And I am hoping that in conversations with people you trust, that you are getting the information you need to make an informed decision. But I continue to be concerned about the high number of people who remain unvaccinated. And we know the reality that communities of color were disproportionately affected by COVID-19. Yet, we see some of the same disparities with who has gotten vaccinated. People of color continue to have some of the lowest vaccination rates, increasing the chances that our communities and our loved ones will be hospitalized or die. If you haven't gotten your vaccine, have a conversation with someone you trust so that we can stop being the most affected, but the least protected against COVID. Thank you. 우리타운을 응원해주세요. 우리타운이 다시 웃을 수 있도록 PCB가 함께 만들어가겠습니다. Pacific City Bank. 시청자 여러분 안녕하십니까? 11월 3일 수요일 TKC 뉴스데스크 첫 소식입니다. 한인 이민 역사 약 118년 만에 처음으로 한인 뉴욕 시의원 2명이 탄생했습니다. 김유리 기자가 보도합니다. The champion right here! Finally, we have a Korean council member in New York! Yes! The reigning, defending, undisputed council member-elect for District 26, Julie Wood! 이일 선거에서 뉴욕시의원 23선거구에 출마한 린다이 KCS 회장, 26선거구에 출마한 줄리원 뉴욕 한인회 정치력 신장 부회장 등 2명이 뉴욕시의원에 당선됐습니다. 린다이 후보는 64%의 지지를 얻어 36%에 그친 공화당 후보를 따돌렸습니다. 린다이 뉴욕시의원 당선자는 너무 많은 분들의 도움으로 이 자리까지 올 수 있었다며 모두에게 감사할 따름이라고 당선 소감을 말했습니다. Yeah, it's been a long journey. It's been a long journey. So it's finally coming into fruition. And there's a lot of work. A lot of work we gotta do. There's a lot of work we need to do. So definitely very excited and extremely humbled and honored to be representing District 23. 줄리원 후보는 77%라는 압도적 지지로 상대 후보를 3배 이상 앞서며 압승했습니다. 원 후보는 당선 축하 파티에서 이번 승리는 26선거구 주민들과 모든 이민자들의 승리라며 꿈 같은 일이 현실이 됐다고 소감을 말했습니다. 너무 기뻐요. 한인 여성이 뉴욕시에서 처음으로 된 거 생각하면은 진짜 같지가 않아요. So it's a surreal experience for me. But as you can see with everybody behind us, it wasn't just about me, but it was about all of us and what we were fighting for together. 뉴욕 시의원은 51명이므로 한인 시의원 2명은 약 4%를 차지하는 것으로 뉴욕시 한인 인구의 비중보다 높은 것입니다. 한인이 뉴욕 시의원 선거에서 당선의 영광을 아는 것은 이번이 처음이며 특히 2명이 한꺼번에 당선되면서 뉴욕 한인 사회는 사상 최대의 경사를 맞았습니다. 뉴욕 시의원 선거에서 한인 시의원 2명이 동시에 탄생하면서 뉴욕 한인 정치 역사를 새로 썼습니다.
그동안 뉴욕 한인사회에서는 이민 1세대인 변천수 전 퀸즈 한인회장, 1.5세대인 테렌스 박, 케빈 김, 정승진 씨 등이 뉴욕 시의원에 도전했지만 번번이 실패, 시의원 배출은 한인사회 최대의 소망이었습니다. 찰스윤 뉴욕 한인회장과 김영환 이사장은 린다이와 줄리원 당선자들의 승리를 축하하고 한인뿐 아니라 모든 주민들을 위해 열심히 일하는 시의원이 될 것을 응원했습니다. 이번 우리가 팬데믹을 겪으면서 보았듯이 정부의 보조가 우리 실생활하는데 정말 적극적으로 필요합니다. 이제는 그 51명 중에 2명이 한인이 시의회에서 우리 한인 커뮤니티의 권익을 위해서, 물론 우리 그 전체 커뮤니티 위해서 힘쓰시겠지만은 우리 한인 커뮤니티를 잘 알고 무엇이 필요한지를 잘 이해하시는 우리 두 의원님들께 참 기대가 크고 오늘은 참 우리 모두가 다 같이 셀러브레이션을 해야 되는 그런 날입니다. 이제 우리 한인들은 물론 이 정치인들이 한인을 베이스로 해서 정치 활동을 하겠습니다만 이제 당선시킨 그것으로 우리는 만족을 하고 코리안 정치인, 아시안 정치인을 넘어 아메리칸 정치인으로서 성장할 수 있도록 우리 모든 유권자들이, 모든 동포들이 하나같이 그들을 더 큰 정치를 할 수 있도록 우리가 후원하고 지지해야 된다고 생각합니다. 한인사회와 가까운 지역 정치인들도 이날 최초의 한인 뉴욕시 의원 배출을 함께 기뻐하고 그들의 앞날에 아낌없는 지지를 보냈습니다. We have Linda Lee right here. We have Julie Wan. It's so exciting, and it just shows how far the Korean American community has come. I just know that we are going to be so proud of the way they represent not just the Korean American community, but really all of New York. So, congratulations. 축하합니다. And in my district, we have Linda Lee. Linda's been such an advocate for our community right here in Northeast Queens, and I'm incredibly proud of her and the voices that she'll be bringing to the City Council. I know that she's going to be an outstanding council member. We're already working on transition. People vote for people because they think that they're going to be able to help make their lives better. And I know that Linda, as a director of a very large social service agency now, she understands that, and that's what she does every day. 뉴욕시에서 한인 시의원이 탄생한 것은 사상 처음이며 뉴욕주에서도 한인 선출직 정치인이 새롭게 배출된 것은 2012년 당선된 론김 뉴욕주 하원의원 이후 9년 만입니다. 뉴저지주에서도 최초의 한인 여성 주 하원의원이 배출되는 쾌거를 이뤘습니다. 이날 본 선거 결과 뉴저지 주하원 37선거구에 출마한 앨런 박 민주당 후보는 33.5%로 후보 4명 중 1위로 당선을 확정지었습니다. 박 당선자는 선거 기간 한인 유권자들이 보여준 성원이 큰 힘이 됐다며 오늘의 결과는 끝이 아닌 시작이다. 한인 여성 최초의 뉴저지주 하원의원이라는 자부심을 바탕으로 커뮤니티에 헌신하겠다고 소감을 말했습니다. 그와 함께 러닝메이트로 나섰던 샤마 헤이더 주 하원의원 후보와 고든 존슨 주 상원의원 후보의 당선도 확정됐습니다. 뉴저지 한인 시의원 선거에서는 3명 당선이 확실시되고 있습니다. 펠팍 시의원 재선에 나선 폴김 민주당 후보가 3일 오전 11시 30분 기준 1162표로 1위, 스테파니 장 공화당 후보가 1137표로 2위를 기록해 당선이 유력합니다. 6선에 도전했던 이종철 의원은 1070표로 3위를 기록했습니다. 만약 이대로 선거 결과가 확정될 경우 스테파니 장 후보는 펠팍 최초로 한인 여성 시의원이 됩니다. 이날 함께 치러진 뉴저지 주지사 선거에서는 이변이 연출됐습니다. 재선에 나선 필 머피 주지사가 50%, 잭 치아타렐리 공화당 후보가 49%를 기록하면서 1% 차이로 머피 주지사가 앞섰습니다. 양쪽 후보 모두 승리를 확정하지 못하고 있는 상황이며 아직 미개봉된 남은 표가 집계돼야 최종 승자를 가릴 수 있을 것으로 보입니다. 뉴욕시의 사상 2번째 흑인 시장이 탄생했고 맨해튼 검사장에 사상 최초로 흑인이 당선됐습니다.
2일 선거에서 민주당 후보인 에릭 아담스 브루클린 보로장은 66.5%를 얻어 28.8%를 얻은 공화당 후보 커티스 슬리와를 여유 있게 물리치고 뉴욕시장에 당선됐습니다. 이에 따라 에릭 아담스 보로장은 데이빗 딩킨스 전 시장에 이어 뉴욕시 사상 두 번째 흑인 시장이 됐습니다. 아담스 보로장은 맨해튼에서 81% 지지를 얻는 등 4개 보로에서 승리한 반면 슬리와 후보는 스테이튼 아일랜드에서 68% 지지를 얻었습니다. 또 퀸즈에서도 아담스 보로장이 58%인 반면 슬리와 후보가 37%를 얻는 등 비교적 선전한 것으로 나타났습니다. 특히 맨해튼 지방검사장에 흑인인 알벤 브래그가 83.3%의 압도적 지지로 당선돼 흑인 최초로 맨해튼 검사장으로 기록됐습니다. 주마니 윌리엄스는 67.7%를 득표, 뉴욕시 공익5호관에 재선됐고 브래드 랜더는 68.8%로 뉴욕시 감사원장에 당선됐습니다. 또 도노반 리처드는 퀸즈 보로장에 재선됐고 브루클린 보로장에는 안토니오 레이노소, 스테이튼 아일랜드 보로장에는 공화당 출신 비토 포셀라 등이 각각 당선의 영광을 안았습니다. 브롱스 보로장에는 흑인 여성인 바네사 깁슨, 맨해튼 보로장에는 마크 레빈이 각각 당선됐습니다. 뉴욕시 한인 밀집 지역을 대표하는 19선거구에서는 비키 팔라디노 공화당 후보와 20선거구에서는 민주당 샌드라 황 후보가 당선됐습니다. 한인 최대 밀집 지역인 뉴욕 시의원 19선거구에서는 비키 팔라디노 공화당 후보가 토니 아벨라 민주당 후보를 제치고 당선이 확정됐습니다. 팔라디노 후보는 득표율 50%를 획득해 43%를 득표한 아벨라를 누르고 승리했습니다. 팔라디노 후보는 지난달 본 방송과 인터뷰에서 상식이 통하는 시정부를 만들기 위해 노력하겠다고 공약한 바 있습니다. 그는 자신에게 한 표를 행사한 모든 유권자들에게 감사하다며 19선거구 내 긍정적인 변화를 만드는데 밤낮으로 일하겠다고 소감을 밝혔습니다. 또 뉴욕시 의원 20선거구에서는 민주당 샌드라 황 후보가 득표율 60%를 획득해 당선을 확정했습니다. 황 후보는 20년 넘게 플러싱 지역에서 무료 변호뿐 아니라 지역 정치인들의 보좌관으로 근무하면서 20선거구를 안팎으로 알고 있는 인물로 지역사회는 그의 당선을 환영했습니다. 샌드라 황 후보는 3선의 임기가 끝난 피터구 뉴욕 시의원의 뒤를 잇게 됩니다. 세계 한민족 여성 네트워크 코인이 오는 6일 2021 코인 뉴욕 리더십 연례 컨퍼런스를 온라인으로 개최한다며 많은 참여를 당부했습니다. 세계 한민족 여성 네트워크 코인의 이정혜 뉴욕 지부 회장은 1일 본사를 방문해 6일 개최되는 뉴욕 컨퍼런스에 대해 안내하고 많은 분들의 관심과 참여를 부탁했습니다. 이번 뉴욕 컨퍼런스의 주제는 Moving Forward from the Pandemic으로 코비드로 인해 많은 분들이 재정적, 경제적 또는 정신적으로 어려움을 겪고 있는 상황을 반영해 선정했다고 전했습니다. 우리가 코비드-19로 인해서, 19로 인해서 어떤 분들은 재정적으로, 어떤 분은 비즈니스적으로, 어떤 분은 정신적으로, 심적으로 너무 우리가 어려움을 겪고 있는 것 같아요. 그래서 이번에 주제는 Moving Forward from the Pandemic 해서 우리가 이렇게 맞이하고 있는 상황이 있는데 어떻게 하면 이 어려운 상황을 조금 잘 극복하고 이제 다음으로 넘어갈 수 있을까, 이제 그런 의미에서 주제를 정했고요. 이정혜 회장은 이번 컨퍼런스 연사로 로빈문 교수와 미나한 교수가 참여한다고 말했습니다. 전염병 전문학자인 로빈문 뉴욕시립대 의학전문대학원 부교수가 전염병에 관한 정확하고 전문적인 지식을 알려줄 예정이며 안미나 버겐 커뮤니티 칼리지 심리학 교수는 팬데믹으로 인한 스트레스 진단법과 함께 좀 더 긍정적으로 헤쳐나가고 적응할 수 있는 방법에 대해 전달할 계획이라고 전했습니다. 닥터 제이 로빈 문이 나오셔서 아주 전염병에 대한 조금 정확한 지식을 저희한테 알려줄 것 같아요. 그래서 이제 전반적으로 그 전염병에 대해서, 그리고 우리가 지금 겪고 있는 코비드-19, 그 다음에 지금 델타 베리언트, 변이, 이런 전반적인 거에 대해서
좀 아주 전문적인 그러한 조금 지식을 저희한테 알려주지 않을까. 근데 이제 그렇더라도 우리 주제가 앞으로 어떻게 대처해야 되는가. 그래서 아마 이런 거에 대해서 어떻게 대처해야 되는가. 거기에 초점을 많이 맞추실 것 같고, 안미나 교수님이 원래 심리학자세요. 그래서 우리가 겪고 있는 이 상황을 내가 지금 어떤 상태인가, 그러니까 셀프 어웨어니스도 하고, 그 다음에 셀프 매니지먼트, 우리가 어떻게 이 상황을 잘 매니지할 것인가. 그래서 이제 조금 더 긍정적으로 잘 적응할 수 있는 그런 방법에 대해서 말씀을 해주실 것 같아요. 더불어 이정혜 회장은 앞으로 코인의 차세대 여성 리더들을 많이 영입하고자 한다며 활발한 사회활동을 이어가는 젊은 여성분들이 새로운 코인의 멤버로 많이 지원하기를 권했습니다. 열심히 사회 활동을 하고 계신 젊은 여성분들이 많이 참여하시기를 저희는 정말 권합니다. 그래서 이제 저희가 1년에 한두 번씩 리크루트를 하는 그러한 과정이 있어요. 그래서 이제 저희가 이제 12월 중에 많은 여러분들이 이제 신청을 하시면 저희가 실렉트를 잘 선택을 해서 2022년부터 새로운 멤버들이 많이 들어와서 같이 활동하기를 정말 바라는 마음입니다. 코인 뉴욕 지부는 1세대 한인 여성 전문가, 커뮤니티 리더와 기업가들에 의해 2001년에 설립됐으며 세계 여성의 지위 향상을 목적으로 여성 네트워크를 국내외적으로 강화해 오고 있습니다. 이번 뉴욕 컨퍼런스는 11월 6일 토요일 오후 3시부터 5시까지 줌으로 진행됩니다. 참여를 원할 경우 자신의 이름과 전화번호 등을 기재해 이메일로 참가 신청을 하면 됩니다. 빌 드블라지오 뉴욕시장이 5세에서 11세 대상 백신 접종을 4일부터 실시할 예정이라고 발표했습니다. 빌 드블라지오 뉴욕시장은 3일 오전 CDC의 승인이 완료되면 시에서 운영하는 예방접종센터에서 4일부터 5세에서 11세 대상 백신 접종을 시작할 것이라고 말했습니다. 또 소아과 의사의 사무실, 약국 및 기타 예방접종 장소 등에서는 오는 5일부터 백신을 제공할 예정이라고 전했습니다. 다음 주부터 시는 모든 공립학교의 어린이 대상 백신 접종이 제공될 예정입니다. 이는 11월 8일 월요일부터 1,070개 학교에서 이뤄질 예정이며 학부모 또는 보호자는 학교에서 백신 주사를 맞을 때 어린이를 동반하거나 전화로 구두 동의를 받아야 합니다. 캐시 호컬 뉴욕 주지사가 주정부가 학교에서도 아이들에게 주사를 놓을 준비가 되어 있다며 지금까지 뉴욕 교육부의 모든 학교 중 60%가 현장에서 예방접종을 할 의향이 있다고 말했습니다. 코로나19 백신을 맞지 않은 뉴욕 소방관들이 엉터리 병가를 내는 등 업무를 기피하자 뉴욕시가 이에 대해 단호하게 대처하기로 했습니다. 드블라지오 뉴욕시장은 2일 아침 소방관 노조 주도로 수천 명의 소방관들이 병가를 신청하고 결근했다며 소방관 노조가 소방대원 백신 거부를 부추기는 등 뉴욕시 백신 의무화를 조직적으로 방해하고 있다고 비판했습니다. 드블라지오 시장은 다행히 아직 문을 닫고 업무를 중단한 소방서는 단 한 곳도 없다. 만약 엉터리 병가 등이 확인될 경우 관련 규정을 엄격히 적용, 징계를 단행할 것이라고 강조했습니다. 하지만 소방관 노조 측은 1일 월요일 이후 뉴욕 시내 약 60개 소방서가 문을 닫았으며 심각한 인력난에 직면했다. 뉴욕시장이 초래한 위기라고 주장했습니다. 민주당의 아성으로 알려진 버지니아주에서 트럼프 전 대통령이 지지하는 공화당 후보가 주지사에 당선됨으로써 바이든 대통령이 큰 타격을 입었습니다. 2일 실시된 버지니아주 주지사 선거에서 공화당 글렌 영킨 후보가 51.0%를 얻어 48.4%에 그친 민주당 테리 맥콜리프 후보를 누르고 당선의 영광을 안았습니다. 버지니아주는 최근 4번의 대선에서 4번 모두, 그리고 5번의 주지사 선거에서 4번 민주당이 승리, 민주당의 아성으로 불리는 지역입니다. 이에 따라 바이든과 트럼프의 대리전에서 민주당이 패배함으로써 바이든 대통령은 정치적 타격을 받았으며 내년 중간선거에도 빨간불이 켜졌습니다.
특히 사회보장 예산과 인프라 예산이 난항을 겪고 있는 가운데 공화당이 더욱 힘을 얻게 돼 공약 수행에 차질이 우려됩니다. 한편 갤럽 여론조사에 따르면 바이든 대통령의 7월에서 10월 평균 지지율은 44.7%로 2차 대전 이후 11명의 대통령 중 트럼프 대통령 다음으로 낮았습니다. 바이든 대통령이 추진 중인 사회보장법안이 통과되면 수천만 명이 연간 수천 달러의 혜택을 보게 됩니다. 백악관은 일명 더 나은 미국 재건 법안이 통과되면 오바마 케어에 대한 정부 보조가 늘어나 900만 명이 한 달에 50여 달러 늘어난 연간 1,080달러씩 보조금을 받게 된다고 강조했습니다. 즉 연소득 6만 5천 달러인 부부는 한 달 건강보험료로 1,050달러를 보조받고 본인 부담은 200달러로 줄어들고 홈케어 예산 1,500억 달러가 포함돼 메디케이드를 통한 홈케어 신청 대기자 80만 명에게 혜택이 돌아가 하루 4시간씩 간병비로 5,800달러의 부담을 덜게 됩니다. 또 3세와 4세 어린이의 프리스쿨 무상교육으로 600만 명이 연간 8,600달러씩 혜택을 받게 된다고 밝혔습니다. 이외에도 4인 가족 연소득 30만 달러 이하라면 자녀 보육비로 연소득의 7% 이내만 부담하고 그 이상은 정부 지원을 받게 돼 10가구 중 9가구인 2천만 명이 보육비 지원 혜택을 받게 됩니다. 또 자녀가 없는 저소득층 근로자 1,700만 명은 근로소득 공제 혜택 EITC가 크게 늘어나며 중산층 이하 대학생에게 제공되는 무상학비 보조인 펠그랜트 연간 최대 한도가 6,495달러에서 7,045달러로 550달러 늘어납니다. 성추행 경범죄로 기소된 앤드류 쿠오모 전 뉴욕 주지사가 자신을 수사한 뉴욕주 검찰을 맹비난하자 레티샤 제임스 뉴욕주 검찰총장은 수사가 완벽하게 진행됐다고 반박했습니다. 레티샤 제임스 검찰총장은 잘 들어봐라. 우리 조사는 이미 완료됐으며 수천 개의 증거와 주장 등을 조각조각 검토한 뒤 수사보고서를 발표한 것이라고 주장했습니다. 제임스 검찰총장은 또 쿠오모 주지사를 기소한 알바니 카운티는 뉴욕주 검찰과 별도로 자체적으로 수사한 뒤 기소한 것이라고 강조했습니다. 쿠오모 전 주지사는 지난달 31일 내가 기소된 것은 뉴욕 주지사 자리를 노린 레티샤 제임스 검찰총장의 음모이며 정치적 목적을 이루기 위한 수사라고 맹비난했습니다. 쿠오모 전 주지사의 변호인 리타 그레빈도 지난달 30일 알바니시 검찰에 서한을 보내 검찰 조사와 관련한 모든 진술 및 조사 기록을 보존해달라고 요청하는 등 반격에 나서고 있습니다. 쿠오모 전 주지사는 오는 17일 또는 그 이전에 알바니시 법정에 출석해야 하며 만약 성추행 경범죄 유죄가 인정되면 최대 1년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 문재인 대통령은 영국에서 온실가스 배출을 40% 이상 줄이겠다고 약속했습니다. 국가 살림을 복원하는 데도 적극 협력하기로 했습니다. SBS 문준모 기자입니다. 지구 종말이 1분 남았다는 보리스 존슨 영국 총리의 개막사에 이어 문재인 대통령이 한국의 약속을 천명했습니다. 2030년까지 온실가스 배출을 2018년 대비 40% 이상 감축하고 모든 석탄 발전도 2050년엔 폐지하겠다고 밝혔습니다. 종전 목표보다 14% 상향한 과감한 목표이며 짧은 기간 가파르게 온실가스를 감축해야 하는 매우 도전적인 과제입니다. 북한 내 산림복원에도 협력하겠다고 했습니다. 접경 지역의 평화를 정진시킬 수 있는 방안이기도 합니다. 한반도 전체의 온실가스를 감축해 나갈 것입니다. 주 영국 북한 대사도 연설을 경청했는데 우리 환경부는 남북이 윈윈할 수 있는 방안이라고 설명했습니다. 하지만 국내 환경단체들은 산림복원으로는 지속 가능성이 크지 않다고 비판했습니다. 세계 각국은 제각각 셈법입니다. 중국, 러시아 등 주요 탄소 배출국 정상이 회의에 불참했고 실질적 탄소 배출을 0으로 만드는 탄소 중립 시간표도 격차가 큽니다. 한국을 포함해 미국, 영국, 유럽연합 등은 2050년으로 정했지만 중국, 사우디아라비아는 2060년, 인도는 2070년입니다. 문 대통령은 잠시 후 마지막 순방국인 헝가리로 이동합니다.
국빈 방문 일정과 함께 유럽연합 내 최대 수출 시장인 동유럽 정상들과 별도 회담도 소화할 예정입니다. 에든버러에서 SBS 문준모입니다. 주요 단신 전해드립니다. 카말라 해리스 부통령의 참모로 일한 30대 한인 여성 아이린 신이 버지니아주 하원의원에 당선됐습니다. 한국 정부가 해외 입국자에 대해 입국 후 하루 내에 검사를 받고 9일차에 추가 검진을 받아 음성이면 격리를 해제하는 등 자가격리 기간을 14일에서 10일로 줄였습니다. 뉴저지주가 2022년도 오바마케어 건강보험 월 보험료를 약 7.9% 인상하고 정부 보조를 받는 자격을 확대했습니다. 노벨 경제학상 수상자인 폴 크루그먼 뉴욕 시립대 교수가 엄청난 경제력을 가진 일론 머스크 테슬라 최고 경영자의 정신적 상태가 불안해 사회 전체가 엄청난 대가를 치르게 될 것이라고 경고했습니다. 시중에서 팔리는 테이스티 케이크사의 컵케이크에서 금속 성분이 함유됐을 가능성이 제기됨에 따라 뉴욕, 뉴저지 등에서 팔리던 제품이 리콜됐습니다. 웨체스터 카운티 대배심이 부동산 재벌인 올해 78세의 로버트 더스트를 40년 전인 1982년 자신의 아내를 살해한 혐의로 어제 기소했습니다. 뉴저지 거주 남성이 무려 2,000파운드에 달하는 코카인을 잔디 깎는 기계에 숨겨 뉴욕으로 밀반입하다 마약 단속반에 검거됐습니다. 어제 새벽 4시쯤 롱아일랜드 유니언데일의 롱아일랜드 메리엇 호텔에서 2인조 강도가 유홀 렌트 차량에 ATM 현금 자동 인출기를 싣고 달아나 경찰이 수사에 나섰습니다. H마트 리지필드점에서 돌려라 행운의 룰렛 이벤트를 진행합니다. 2022년 1월 2일까지 매주 금요일, 토요일, 일요일 오후 12시부터 8시까지 40달러 이상 구매 시 1번, 80달러 이상 구매 시 2번, 150달러 이상 구매 시 룰렛에 3번 참여하실 수 있습니다. 리지필드점에서 40불 이상 구매하시고 룰렛 이벤트에서 경품 받아가세요. 여러분들의 많은 성원 부탁드립니다. 외국에서도 꼭 챙겨야 할 소중한 나의 한 표. 아직 안 하셨다면 지금 바로 신고 신청하세요. 제20대 대통령 재외선거를 투표하려면 2022년 1월 8일까지 국외 부재자 재외선거인 신고 신청을 해야 합니다. 자세한 신고 신청 방법은 인터넷 ova.nec.go.kr 또는 공관 방문 또는 우편 등이 가능합니다. 한 표의 기적, 제20회 대통령 재외선거 신고 신청으로 시작됩니다. 순두부 전문점 소공동 두부마을이 오픈했습니다. 소공동 두부마을의 자랑, 순두부찌개와 순두부 칼국수가 얼큰하게 준비되어 있으며 뜨끈한 돌판 비빔밥과 코리안 비비큐도 여러분들을 찾아갑니다. 여러분들의 많은 성원과 관심 부탁드립니다. 코로나19로 인해 모두가 힘든 요즘 CMM 기독의료 상조회가 여러분의 의료비 걱정을 덜어드립니다. 25년간 크리스천들이 함께해온 CMM 기독의료 상조회와 함께 의료비 대책을 마련하세요. CMM 설명회도 개최하고 있습니다. 날씨 전해드립니다. 목요일인 내일은 대체로 맑겠습니다. 내일 낮 최고 기온은 54도, 밤 최저 기온은 41도입니다. 해 뜨는 시각은 오전 7시 29분, 해 지는 시각은 오후 5시 48분입니다. (11월 3일) 수요일 TKC 뉴스데스크 여기서 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.